आज हाम्रो टार्गेट छ यो मोमेन्ट के हो। मोमेन्ट भनेको पनि एक्सपेक्टेड भ्यालु नै छ, तर यो कस्तो खालको एक्सपेक्टेड भ्यालु, डिपेन्ड पावर अफ फ्रोम एनी पोइन्ट और मिन भनेको छ है। एनी पोइन्ट भनेको एजुम्ड मिन और मिन भनेको उसको आफ्नै एक्चुअल मिन। सो दाइको डिफरेन्ट पावरको एक्सपेक्टेसनलाई मोमेन्ट्स भनिन्छ। अब यो डेभिएसन के हो भन्ने कुरा गरियो भने त्यसको हामीले यहाँ बुझ्दाखेरि यो डेभिएसन फ्रम एनी point is also called assumed mean. That is all. Any point is also called assumed mean. This is denoted by D. That is called deviation. This means x minus, suppose where capital A equals to assumed mean or any point. अब यो डिफरेन्ट पावर जुन हुन्छ नि त्यसको एक्सपेक्टेड भ्यालु इज कल्ड मोमेन्ट। मीन्स डिफरेन्ट पावर अफ द डेभिएसन ए पोइन्ट और मिन देयर एक्सपेक्टेसन इज कल्ड मोमेन्ट। यो पनि फेरि एक्सपेक्टेसनकै कुरा आएको छ हाम्रो हैन। अर्को केस फ्रम मिन, डेभिएसन फ्रम सेकेन्ड में deviation from mean. Mean means that is x minus x mean. X minus x mean. Where is अब यहाँ तो where लेख्नै परेन है, त्यो त बुझिहाल्छ। अब डिभिजन point or assumed mean D equals to x minus a, that is called A is the any point or assumed mean. That deviation or deviation of different power, their expected value remains. In other case, moments deviation from mean, so that is x minus x mean, that is also called deviation. And this deviation or the of deviation from mean is also called moments है। मोमेन्ट को तिम्रो दुईटा मोमेन्ट्स हुन्छ, एउटा एजुम्ड मिनबाट डेभिएट गरेको भ्यालुको मोमेन्ट्स, अर्को चाहिँ उसबाट डेभिएट गरेको भ्यालुको मोमेन्ट्स। So that is different powers of deviation from about any point or mean means expected value of different powers of deviation from or mean is called moments. त्यसैलाई moments भनिन्छ है। That is your suppose this is your meaning. Our types of moments. There are two types of moments. One is the raw moments, another is the central moments. In raw moments it means assumed mean moments from any point.
म माथिकै डेफिनेसन हाल्दा हुन्छ हैन, माथिकै राख्दै यो माथिकै expected value of different power of the deviation about any point is called raw moments. यसैलाई raw moments भनिन्छ हैन, is called raw moments. Second case is that expected value of different from mean is called central moments. From mean is called central moments. Central moments. Central moments. Central moments. It is denoted by denoted तल लेखेको छ। There are two types of moments. One is the raw moments, another is the central moments. So raw moment is of different powers of deviation about any points or assumed mean, and central moments expected value of different from mean, means the expectation of different powers of deviation from mean is called central moments, and expectation of different deviation from assumed mean is called raw moments. So there are two types of moments. Raw moments is all different powers. So raw moment, the rth raw moments about origin. About origin means assumed mean is origin. About origin means assumed mean is origin, is denoted by mu r dash and defined as mu r dash equals to summation x I को power r into probability. Probability, that probability is also written as capital x equals to xi, in where x is discrete random variable. So this variables or work done by the summation, and moments is mu1 dash is also called moments, expectation of x to the power. It is also denoted by expectation of x to the power r. यसलाई हामी expect यो r पनि लेख्न मिल्छ, that is called expected value power r. This is mu r dash. So mu r dash is the representation of raw moments, and that is raw moments is also expected value. So this is
as expectation of x to the power r, and that expectation goes from two random variables. One is the discrete random variables, another is the continuous random variables. So that is called continuous random variables. So continuous random variables all work done by the integration. Random. Our discrete random variable x is a discrete random variable, so summation x to the power r into probability, and where x is the continuous random variables, so integration x to the power r into fx dx. So that is the rules of expectation. अब value जति हामी राख्छौं यो single power, that is the expectation of x भयो. r को भ्यालु 2 भयो भने expectation of x square, को भ्यालु 3 भयो भने expectation of x को power cube, r को भ्यालु 4 भयो भने expectation of x को power 4 हुन्छ. But in general cases, that is called rth moments, rth raw moments about origin. And in other cases, the rth throughout any point. Suppose any point is let a, about any point is suppose a. इसलिए यो deviation छ x minus a is called deviation, and r different powers. So deviation of different powers of expected value is called moments, or that is moments. इसको हामी expectation मा लेख्यो भने expectation x to the power expectation bracket x minus x minus a to power r, x to power r equals to, that is your expectation. Continuous random variables. Continuous random variables. यो तिम्रो continuous random variable हो. Expectation छ, but x minus a को power r को expectation हो. Expectation को नियम के छ हाम्रो, summation अनि यहाँ x जे छ त्यही राख्ने पहिला, जस्ताको त्यस्तै यहाँ राख्ने. Probability in case of discrete random variables, यो probability like capital X equals to xi पनि लेख्न पाइन्छ हैन. In case of continuous integration x minus a को power r into fx dx, but in case of discrete random variables, summation x minus a को power into probability. So that is the rth moments or rth raw moments about any points, and above is rth origin. Any point means origin, that is a barabar 0. In other case, rth moments about any point mean that is a is the different value, your given value or your supposed value or your let's value, that is called assumed mean. So rth moments about any in case of discrete random variables, but here is in case of continuous random variables. Our central moments, okay, central moments mean from mean, deviation from mean, expected value of different powers of deviation from mean is called central moments. हामी त्यसको meanबाट deviate गर्ने. So here rth
about mean is denoted by mu r, not dash, only mu r and defined as mu r. Expectation of x को square. Expectation of x is also called mean. You expectation of x जुन छ नि, that is also called power of expectation. So it is called mean. So that is also denoted by x mean. So this is the mean value है. अब हाम्रो in case of this variable मा छ भने समेसन, अनि यहाँ जे छ x minus x को पावर r, x I minus x min को पावर r. So यसलाई हामीले expectation लेख्न मिल्छ. It is also denoted by and probability of capital X equals to xi, where x is discrete and that discrete random variables, and integration x minus x mean को power r into fx dx. So that is where x is random variable, that continuous random variables. So continuous random variables are work done by integration, and discrete random variables all work done by summation. यो चाहिँ यादै राख्नु होला है. But mu r, अब यो r को भ्यालु 1 भयो भने 1 राख्यो भने यहाँ पनि पावर r को भ्यालु 1 हुन्छ, and 1 भयो तल पनि r को भ्यालु 1 हुन्छ यहाँ. That is called first central moments. That is called first central moments. त्यस्तै यो 1 राख्यो भने फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, यहाँ 2 युज गरियो भने that is second. So स्क्वायर पावर को डेभिएसन को स्क्वायर पावर को एक्सपेक्टेड भ्यालु, यो स्क्वायर पावर हुन्छ, यहाँ पनि स्क्वायर पावर हुन्छ. And mu2 is called second central moments. It is called second central moments. In case of discrete random variable, summation x minus x mean को square into probability. In case of continuous random variable, integration x minus square into fx dx. But in case of third central moment, so x cube mu cube, so here is also power क्यूब. यो क्यूब राखिदियो भने यहाँ पनि थर्ड पावर नै राख्नु पर्छ, अनि तल पनि केसमा कन्टिन्युअस केसमा पनि क्यूब पावर हो हैन. मिन्स डेभिएसन अफ थर्ड पावर अफ देयर एक्सपेक्टेसन इज कल्ड यसलाई हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट्स भनेका छौं हैन. तर थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, त्यस्तै फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स पनि निकाल्न पाइन्छ. यो म्यू 4 राख्यो भने फोर्थ पावर अफ एक्सपेक्टेड फोर्थ पावर, और here is also fourth power, यो fourth power, and there is also different power को expected value, deviation को expected value, different power को deviation from mean को expected value लाई moments भनिन्छ. And central moment is denoted by mu r. यो r ले represent गरिन्छ. R is the area central moments, and put r, and there is also put r power, and in case of continuous r power, that is central moments. ल त अब तिमीहरूले है यो र मोमेन्ट्स र सेन्ट्रल मोमेन्ट्स को मिनिङ क्लियर भयो के भएन? हेलो ल त सुशान्त, सुशान्त
सुशान कहाँ गए यो? एस्टिमेसन पहिला पनि गरेका छु मिनमा है, मिन फ्रम एजुम्ड मिन र मिन फ्रम मिनबाट है, दुईटा किसिमबाट डिफेक्ट गरेको छ। उसको एजुम्ड मिन गरियो भने द्याट इज कल्ड र मोमेन्ट्स। अब एजुम्ड मिनको भ्यालु 0 भयो भने एबाउट ओरिजिन भयो, एजुम्ड मिनको भ्यालु 2 भयो भने एबाउट हैन। त्यसैले हामीलाई जम्मा दुईटा प्रोसेस हो, एउटा एजुम्ड मिनको डेभिएसन, अर्को मिनको डेभिएसन। त्यसैले अब त्यसको डिफरेन्ट पावरको एक्सपेक्टेसन छ, द्याट इज कल्ड। अब एजुम्ड मिनको डिफरेन्ट पावरको छ भने द्याट इज कल्ड रो मोमेन्ट्स। अनि उसको आफ्नै मिनबाट डिफेक्ट गरेर डिफरेन्ट पावरको एक्सपेक्टेड भ्यालु छ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स है। र हामी अगाडि पनि डिफरेन्ट पावरको एक्सपेक्टेसन निकालिसकेका छौँ, तर त्यहाँ यो घटाइएको थिएन है, हिजो हामी डिस्कसन गरेका छौँ। पावर भयो होइन, यसमा माइनस ए राखिदियो भने यो चाहिँ हाम्रो र मोमेन्ट हुन्छ। हामी यक्स मिन राखिदियो भने सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हुन्छ। मिन राखिदियो भने सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, मिन राखिदियो भने सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, एजुम्ड मिन राखिदियो भने र मोमेन्ट्स हुन्छ। त्यति हो मात्र, फरकहरू केही पनि फरक छैन। त्यसैले एक्सपेक्टेसनको यहाँ डिस्कसन पहिले गरिदिएका छौँ। अहिले हामीलाई डेभिएट गरेको भ्यालु, यसलाई हामी एक किसिमले डेभिएसन फ्रम ओरिजिन भन्न पाइन्छ। यसलाई डेभिएसन फ्रम ओरिजिन, यो ओरिजिनको डेभिएसन हो, किनकि यसमा -0 राखी। अब यो र मोमेन्ट्स र सेन्ट्रल मोमेन्ट्समा त गर्नु पर्दैन होला कि के छ, कसैलाई कन्फ्युज छ? हेलो सुशान। हजुर सर। ए रेस्पोन्स गरेन है, तिमीले त सुनिराखेको छैन। सर ल त सुशान सुनेको भाइ, यो सेन्ट्रल मोमेन्ट सर, त्यो सेन्ट्रल मोमेन्ट हैन, सेन्ट्रल ल अब तिमीले मिनबाट लिन्छौँ है, अनि र मोमेन्ट भन्नाले चाहिँ हामी त्यो पोइन्टबाट लिन्छौँ। एजुम्ड मिनबाट लियो भने र मोमेन्ट्स हैन, डेभिएट एजुम्ड मिनबाट ओरिजिनल भ्यालुलाई आफ्नो डेटालाई एजुम्ड मिनबाट डेभिएट गरेको छ भने भयो, अनि मिनबाट डेभिएट गरेको छ भने सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हो। यो मिन भनेको सेन्ट्रल भ्यालु हो, त्यो एक्ज्याक्ट सेन्टर हो। एजुम्ड मिन भनेको तिम्रो सेन्ट्रल नहुन पनि सक्छ है, त्यो हो। एक्ज्याक्ट सेन्टर लियो भने त्यो एक्चुअल मिन भयो हैन, त्यसलाई हामी एक्स मिन भन्छौँ। त्यसको एक्स मिन भन्छौँ, त्यो डाटाकै मिन हो, उसको आफ्नै मिन हो। अनि यो जुम्ड मिन लियो भने त हामी त्यो डाटाको कुनै एउटा पोइन्टलाई मिन मानेर हेर्छौँ है। कुनै एउटा पोइन्टलाई मिन लियो भने त्यो र मोमेन्ट्स भयो, र हामी उसको आफ्नै सेन्टरलाई मानेर डेभिएट गरियो, त्यसको डिफरेन्सहरूको मिन निकालियो भने द्याट इज कल्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्स। यो तर ओरिजिनल डेटाको होइन, डेभिएसनको मिन हो है। डिफरेन्स जुन हुन्छ नि सेन्टरबाट र ओरिजिनल भ्यालुको बिचको जुन डिफरेन्स छ नि, त्यो डिफरेन्सहरूको मिन हो भनिन्छ, मोमेन्ट्स भनिन्छ। त्यसको मतलब यो ओरिजिनल भ्यालुको मिन होइन, यो डेभिएसन भ्यालुको मिन हो। डेभिएसन भनेको मार्जिनल भ्यालु है, भ्यालु र ओरिजिनल भ्यालुको बिचमा जुन ग्याप छ नि, त्यो ग्यापको मिन हो। त्यो मिनलाई अब मोमेन्ट्स भनिन्छ। मोमेन्ट किन भनियो त डिफरेन्ट पावरको निकाल्यो भने मोमेन्ट्स भयो, निकाल्यो भने त हामीलाई त्यो अब त्यो डेभिएसनको मिन मात्र भनिन्छ। अनि तिमीले एजुम्ड मिनको केसमा पढेका छौ, त्यो एजुम्ड मिन तिम्रो अलग पावरको होइन। जस्तै तिम्रो मिनको फर्मुला छ नि, यो मिन एजुम्ड मिन मेथड पढेका छौ नि,
यो फर्स्ट सेकेन्ड युनिटमा पढेको होला है, एजुम्ड मिन मेथड। एजुम्ड मिन मेथड है, यो मिनको मेथड्स भयो। तिम्रो फर्मुला थियो मिन बराबर, यो मिन बराबर यो अब स्मल ए लेख्दा पनि हुन्छ, ए प्लस अनि समेसन समेसन डी यो डी बाई एन यो पेयर E equals to x minus a, यस्तो केस हो हैन। यो समेसनको कुरा गरेको छ हामीलाई। यो पनि मिन हो है, यो आफैमा मिन छ, तर यो डेभिएसनको मिन हो। यो जुन लेखिएको छ नि यो आफैमा मिन हो, एन पनि एक किसिमको मिनै हो, तर त्यो एक्स को मिन होइन, त्यो डेभिएसनको मिन हो। त यो जुन कलरिङ गरेको छ यो पावर यो मिनलाई मात्र मोमेन्ट भनिन्छ है। यो डी को डिफरेन्ट पावर भयो भने डिफरेन्ट पावर हुने बित्तिकै अब यो डिफरेन्ट पावरको हुने बित्तिकै यो हाम्रो र मोमेन्ट्स पनि डैश म्यू टू डैश में चेंज हुन्छ। सिंगल पावर को छ भने यो फर्स्ट र मोमेन्ट दैट इज कॉल्ड। तर यो ए लाई छोडेर अब यसकै नाम हो रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त यसलाई नै ए प्लस यो म्यू1 डैश लेख्न पाइन्छ। यो फर्स्ट र मोमेन्ट्स यो म्यू1 डैश, यसलाई ए प्लस म्यू1 डैश लेख्न मिल्यो, किनकि यो फर्स्ट पावर को भएर म्यू1 डैश। यसको मतलब यो डेभिएसन को मिन पार्ट्स लाई मात्र है, त्यो पार्ट लाई मात्र मोमेन्ट्स भनेको छ। तर यो मिनमा पढेका छ यो कुरा है, यो मिनको केसमा यो डेभिएसन को पार्ट्स को त्यो डेभिएसन को डिफरेन्ट पावर मिनलाई मोमेन्ट्स भनिन्छ है। मोमेन्ट्स भनेको आफैमा मिन हो, त्यो पनि एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेकै एभरेज भ्यालु छ है, तर यो डिफरेन्ट पावर को एभरेज भ्यालु हो। एक्सपेक्टेसन जस्तै हामीले एक्सपेक्टेसन को कुरा गरेको छ नि, यो कहाँ छ है, यो तिम्रो एक्सपेक्टेसन यो छ नि हाम्रो एक्सपेक्टेसन है माथि। यो द एभरेज भ्यालु अफ छ, यहाँ एभरेज भ्यालुलाई नै एक्सपेक्टेसन भनिन्छ, तर डिफरेन्ट पावर को हुने बित्तिकै यो चेन्ज हुन्छ है। कहाँ चेन्ज हुन्छ? मोमेन्टमा चेन्ज हुन्छ। अब यो एक्सपेक्टेसनकै डेफिनिसनमा टेकेर हामीले यो मोमेन्ट्स निकालिराखेका हुन्छ। अब यो कुरा क्लियर भयो। अब रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मोमेन्ट्स एन्ड र मोमेन्ट। सेन्ट्रल मोमेन्ट्स र मोमेन्ट्स को बीचमा पनि सम्बन्धहरू छ, रिलेसनहरू छ है। त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो म्यू1 हो, म्यू1 इज कल्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्स एन्ड म्यू1 डैश इज कल्ड फर्स्ट र मोमेन्ट्स, अनि माइनस म्यू1 डैश इज कल्ड फर्स्ट र मोमेन्ट्स। यो फर्स्ट मोमेन्ट को बीच को यो रिलेसन हो, र त्यसैले फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट र मोमेन्ट्स माइनस फर्स्ट र
इक्वल्स टु 0। यसको मिनिङ के छ, फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट जुन छ नि, यो फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ। विवाहमा यो क्वेसन सोध्छ, फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट अलवेज 0 हुन्छ भन्नुपर्छ। कसरी? फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट इज इक्वल्स टु रो मोमेन्ट्स माइनस फर्स्ट रो मोमेन्ट्स हाम्रो रिलेसन हो। अब यो सेम रिलेसन भएको हुनाले यो काटिएर जहिले पनि 0 हुन्छ हैन। अनि यो छ नि हाम्रो यो सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट, अनि सेकेन्ड र मोमेन्ट्स र फर्स्ट र मोमेन्ट्सको रिलेसनबाट त्यो म्यु2 पनि रिलेसन देखाउन यहाँबाट है। त्यो मिनिङ के भयो, तिमीसँग जति 4 वटा र मोमेन्ट छ मोमेन्ट्स निकाल्न। अब यो र मोमेन्ट्सबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट्स निकाल्न सक्छ, अनि इक्वेसन बनाएर सेन्ट्रल मोमेन्ट्सबाट र मोमेन्ट्स पनि निकाल्न। म्यु2 मिन्स सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट इक्वल्स टु यो सेकेन्ड र मोमेन्ट्स माइनस फर्स्ट रो मोमेन्ट्स को होल स्क्वायर, and in your third mu3 is equals to mu3 dash minus 3 times mu2 dash into mu plus your 2 times mu1 dash को whole cube. That is the relation between moments. How to find third central moments from raw moments. raw moments जति हामीलाई दिएको छ भने त्यहाँबाट यो रिलेसन को फर्मुला सेन्ट्रल मोमेन्ट्स निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसमा थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्स बराबर सेकेन्ड थर्ड र मोमेन्ट्स माइनस 3 सेकेन्ड र मोमेन्ट्स इन्टु फर्स्ट रो मोमेन्ट्स प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट रो मोमेन्ट्स को होल क्यूब भयो। फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स इज इक्वल्स टु फोर्थ रो मोमेन्ट्स माइनस 4 टाइम्स थर्ड रो मोमेन्ट्स इन्टु 6 टाइम्स सेकेन्ड रो मोमेन्ट्स इन्टु फर्स्ट रो मोमेन्ट्स को होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट रो मोमेन्ट्स को 4। that is the relation। अब यो रिलेसन त याद राख्नु पर्ला है, यो त यादै राख्नु पर्छ। यसमा हामी धेरै ठुलो डिस्कसन गरेनौं है। अब यो मेजर अफ स्क्यूनेस एन्ड कर्टोसिस बेस्ड अन मोमेन्ट्स। अब यो स्क्यूनेस के हो, कर्टोसिस के हो भन्ने कुरा छ है। व्हाट इज कॉल्ड स्क्यूनेस एन्ड व्हाट इज कॉल्ड कर्टोसिस, दुईटा पार्ट्स हामी राखेको। अब यहाँ त फिगर बनाउन गाह्रो हुन्छ है, तैपनि म कोसिस गर्छु। यो स्क्यूनेस भनेको यसलाई मिस भन्छु, मेजर अफ स्क्यूनेस, measure of skewness। यसलाई measure of कर्टोसिस, measure of कर्टोसिस and coefficients of कर्टोसिस। You measure of skewness, but that is denoted by beta 1। थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड सेंट्रल मोमेंट्स को पावर क्यूब and their coefficients of skewness is gamma 1, that is equals to third central moments divided by square root of second central moments को whole power। second central, that is the measure of skewness formula, it is denoted by gamma 1, and this is the formula for measure of skewness, that is denoted by
and that formula used to find the skewness and their coefficients. Measure of kurtosis पनि हाम्रो हो है, यो पनि सेप र साइजको मेजर गर्छ। अनि μ4 means fourth central moments divided by second central moments को and their coefficient is denoted by gamma 2 beta 2 minus 3 हाम्रो फर्मुला हो। अब यसको इन्टरप्रिटेसन अफ स्क्यूनेस greater than 0 or gamma 1 greater than 0, the distribution is positively skewness, अर्थात skewness is positive skewness. It's skewness. And beta 1 equals to 0 and gamma 1 equals to 0, the distribution is symmetrical or normal. If beta 1 less than 0 and gamma 1 less than 0, the distribution is negative skewness. In another interpretation of kurtosis, if beta 2 greater than 3 and gamma 2 greater than 0, the distribution is leptokurtosis. If beta 2 equals to 3 and gamma 2 equals to 0, the distribution is mesocortic है, जसलाई mesocortosis पनि भनिन्छ। अनि third, beta 2 less than 0 and gamma 2 less than 0, the distribution is platycortosis or platycortic, that is the same. अब यो स्क्यूनेस र कर्टोसिस के हो त्यो तिमीहरूले सेकेन्ड युनिटमा पढेको छ कि अहिले त्यहाँसम्म पुगेको छैन सरले? हैन सर। त्यो डिस्कसन गर्नु पर्यो है। अब मैले एउटा फिगर बनाउँछु, अब फिगर बनाउन त्यसमा अलिकति टाइम लाग्छ है, त्यो बुझाउने तैपनि म रफली फिगर बनाउने कोसिस गर्दैछु है। बनियो भने तिमी अलिअलि बुझ्न सकिन्छ, अझ टाइम छ कि आज पढाउने यहीसम्म हो, क्वेसन चाहिँ भोलि गर्ने हो है, अर्को दिन। तर एउटा फिगर चाहिँ पहिला देखाउँछु। यो फिगर बनाउने यसमा अलि टाइम लाग्छ। यो फिगर भयो हैन, यो लेफ्ट साइडमा बढी लेफ्ट साइडमा इलोंगेटेड छ, अनि माथि तर राइट साइडमा व्हाटै डिक्रिज भइदिएको है। यस्तो टाइपको यो कर्व इलोंगेटेड लेफ्ट साइडमा भयो भने यसलाई भनिन्छ नेगेटिभ स्क्यूनेस। यो स्क्यूनेस हो तर इट इज कल्ड नेगेटिभ skewness भनिन्छ। नेगेटिभ स्क्यूनेस यसको मिनिङ के हो? द कर्व अफ द डिस्ट्रिब्युसन, द कर्व अफ द डिस्ट्रिब्युसन इलोंगेटेड लेफ्ट साइड इज नेगेटिभ स्क्यूनेस। अर्को फिगर बनाउँदाखेरि जस्तै एउटा फिगर यहाँ बनाउँछु हैन,
यस्तो भयो हैन, यस्तो कर्व भयो भने यो जुन रेसियोमा इन्क्रिज छ त्यही रेसियोमा डिक्रिज भएको छ है। अब यो नो स्क्युनेस नाउ हो, नो स्क्युनेस और नर्मल भनिन्छ है, नर्मल। यसमा जुन रेसियोमा यो इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने द्याट इज नर्मल और नट स्क्युनेस, नो स्क्युनेस है। अर्को फिगर पनि मैले यहाँ बनाएँ। ल सो त्यो अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ बडी त्यो स्लुप छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब पोजिटिभ स्क्युनेस हुन्छ होला हैन सर? लेफ्ट बडी स्लोप भनेको यो इलोंगेटेड बुझ्नु, यो डाइरेक्ट डिक्रिज भयो स्लोप। यो लेफ्ट साइडमा स्लोपिङ हो, राइट साइडमा त वाटै डिक्रिज भयो, यो नेगेटिभ हो। तर त्यस्तै राइट साइडमा भयो भने यो पोजिटिभ भइहाल्छ। मैले बनाउन खोजेको त्यही हो हैन। ल यो त फिगर बनाउनु हुन्छ यहाँ त। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ यो, ल फेरि हटाउनै पर्ने भयो। फिगर यो काशी यो डिक्रिज हुने बेलामा बिस्तारै डिक्रिज हुँदैछ यसरी हैन। यसरी डिक्रिज भयो। यस्तो पाइयो भने यसलाई भनिन्छ पोजिटिभ स्क्युनेस। तर नेगेटिभ स्क्युनेस पोजिटिभ स्क्युनेस त के त, योबाट हामीले के बुझ्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। यो पोजिटिभ के छ त्यो मेन। अब मैले यहाँ तल त्यसको बारेमा लेखेँ हैन। यसको नेगेटिभ स्क्युनेसको मिनिङ छ, नेगेटिभ स्क्युनेसको मिनिङ हो यो मेजोरिटी अफ भ्यालु, मेजोरिटी लेख्दाखेरि यो जुन नेगेटिभ स्क्युनेसको अर्थ हुन्छ यो मेजोरिटी जुन हुन्छ नि स्मलर भ्यालुको हुन्छ हैन। मेजोरिटी इज द मेजोरिटी इज majority of value is smaller है। majority of value, majority of value is smaller value है। अर्थात स्मलर भ्यालुको मेजोरिटी यसमा बढी हुन्छ हैन। मिन्स स्मलर भ्यालु इज द मेजोरिटी है। यसमा सानो भ्यालुको मेजोरिटी बढी भयो भने नेगेटिभ स्क्युनेस। जस्तै हाम्रो डाटामा चाहिँ सानो सानो भ्यालुहरुको मेजोरिटी बढी भयो भने त्यो नेगेटिभ स्क्युनेस भयो। तर ठुलो भ्यालुहरुको चाहिँ मेजोरिटी बढी भयो भने त्यो पोजिटिभ स्क्युनेस हुन्छ। तर जुनमा नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटैको मेजोरिटी बराबर छ हैन, त्यसलाई भनिन्छ नो स्क्युनेस। त्यो भनेको ब्यालेन्समा हो है। त्यो तल माथि जुन अप डाउन भइराखेको छ नि त्यो चाहिँ ब्यालेन्स, यसलाई भनिन्छ नेगेटिभ स्क्युनेस। जस्तै यो पोजिटिभ स्क्युनेसको कुरा गरियो भने, स्क्युनेसको कुरा गरियो भने
majority is majority short language लेखो है majority is greater value है greater value ठुलो भ्यालुहरुको मेजोरिटी छ भने बुझ्यो है मेजोरिटी इज ग्रेटर भ्यालु अफ द डेटा के लेख्दा हुन्छ है majority is a smaller majority is a smaller value data लेख्दा हुन्छ है इन डेटा डेटामा जति हाम्रो डेटामा जति हाम्रो ग्रेटर भ्यालुको मेजोरिटी बढी भयो भने पोजिटिभ स्क्युनेस स्मलर भ्यालुको मेजोरिटी बढी भयो भने नेगेटिभ स्क्युनेस हुन्छ अब कोही इफेक्टकै जसको मेजोरिटी हुन्छ नि त्यतातिर रिजल्ट चाहिँ बढी दिन्छ है अब हामीले सामान्य रूपमा बुझ्छौं कि मेजोरिटी जसको तिर सबै रिजल्टहरु सबै परिणामहरु जति वर्क हुन्छ नि जति पनि परिणाम चाहिँ मेजोरिटी तर्फ बढी हुने है अनि त्यसको भए त के भयो यो माइनोरिटीको कुरा चाहिँ मेजोरिटीको कुरालाई बढी फोकस गर्दिने अनि त्यसको कारणले कहिलेकाहीँ यो माइनोरिटीहरु चाहिँ त्यो साइडमा पर्दिने भन्ने कुरा हुन्छ यो एनालाइसिस पार्ट्स हो है पोजिटिभ स्क्युनेस भनेको ठुलो भ्यालुहरुको मेजोरिटी हाम्रो डेटामा ठुलो भ्यालुहरुको मेजोरिटी बढी छ त्यसैले हरेक रिजल्ट यसको निकाल्यो भने ठुलै आउँछ है नेगेटिभ स्क्युनेसको मिनिङ हो मेजोरिटी भ्यालु जुन छ नि सानो भ्यालुहरुको छ त्यसैले यसको मिन पनि थोरै सानै हुन्छ यसको भेरिएन्स पनि त्यस्तै हुन्छ यो सबै कुरा सानो हुने कुरा जनाउँछ है यसको सबै कुरा सानो भयो यसको एभरेज पनि सानै हुन्छ हो यसको मतलब हाम्रो सानो भ्यालुतिर सेन्ट्रल भ्यालु पनि देखाउने अब यो स्क्युनेसको क्लियर छ हैन हेलो छ सर यो यो मेजोरिटी बुझ्ने हो हामी सामान्यमा यति बुझ्ने अब फिगर त त्यस्तो हो यो सेकेन्ड युनिटमा पनि पढाइ हुन्छ डिटेल्समा है यहाँ त हामीले एउटा पढेका छौं त्यहाँ धेरै डिटेल्समा हुन्छ यो सानो भ्यालुहरुको कुनै पनि डाटामा सानो भ्यालुहरुको मेजोरिटी भयो भने त्यो नेगेटिभ स्क्युनेस हो त्यसको हरेक सानो देखाउँछ हैन अनि जहाँ चाहिँ हामीलाई ठुलो भ्यालुहरुको मेजोरिटी छ भने त्यो पोजिटिभ स्क्युनेस हो तर एनालाइसिसको लागि पोजिटिभ स्क्युनेस पनि राम्रो हैन जस्तै मानिसको ब्लड प्रेसर छ नि तिमीले दिनमा हरेक घण्टामा चाहिँ रिडिङ लिँदाखेरि 24 घण्टाको जति तिम्रो 15-16 घण्टा तिम्रो रिडिङ हाईमै देखायो भने त्यो पनि राम्रो होइन त्यसलाई हाई ब्लड प्रेसर भनिन्छ है तर तिम्रो 14-15 घण्टाको रिडिङ चाहिँ भने त्यो पनि राम्रो होइन किनकि त्यसलाई पनि लो ब्लड प्रेसरै हो लो भए पनि राम्रो होइन हाई भए पनि राम्रो होइन है त्यसैले त्यो डाटाको मिनिङ हो त्यो लो हाई केही पनि राम्रो होइन डाटा राम्रो भने त्यो राम्रो हो त्यहाँको रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ तर चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसन छ भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुँदैन हाई भए पनि क्रिटिकल कन्डिसन हो लो कन्डिसन हो त्यसैले रिसर्च फिल्डमा यो कुरा गरिन्छ है लास्ट आजलाई यतिकै राखौ है थ्यांक यू तिमीहरुको अर्को क्लास पनि सुरु हुन्छ सर अटेन्डेन्स भयो लास्ट त बाइ बाइ अरु केही छ भने यो चाहिँ सोध्नु होला है अर्को दिन अब आज